आत्मस्वरूप गुण भगवान कहारी को दंड दियंती नहीं। से जीव को मनुष्य जीवन परि अमूल्य सुजोग देइछथि, जद्वारा मनुष्य पूर्व जन्म रे करिथिबा पाप कर्मर प्रतिकार करि पारिबो, निजको शुद्ध करी बुद्ध रे परिणत करि पारिबो। साप निजर काति छाड़िला परि मनुष्य मध्य पापरु मुक्त होई पारिबो। मानवर सेवा करी माधव रे परिणत होई पारिबो। गीता ज्ञान स्पष्ट भाव में जना पड़े आत्मा जन्म मृत्यु रहित अटंती। तांकर जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं। शरीर नष्ट हेले मध्य से पूर्ववत विद्यमान रही थांती। भौतिक शरीर को आमे देखि पारू, किंतु शरीर भितर जो चेतनार सूक्ष्म शरीर रही ताकू देखि हुए नहीं। यही सूक्ष्म शरीर द्वारा आत्मा गोटे शरीर अन्य शरीर को यात्रा करि। भारतर प्राचीन योगी माने कहती आमर भौतिक शरीर मध्य अन्य दुईटी शरीर रही। मनुष्य जेपरी तीन प्रकार पोशाक परिधान करिथाए, उपरे कोट, ता भितरे कुर्ता और कुर्ता भितरे बेनियन पिंधि थाए, ठीक सही परी आत्मा मध्य स्थूल शरीर और कारण शरीर धारण करिथांती। स्थूल बा भौतिक शरीर मृत्यु परे आत्मा केवल कोट को उतारी देइथांती। तथापि आत्मा सूक्ष्म शरीर रूपक कुर्ता और कारण शरीर रूपक बेनियन परिधान करिथांती। आत्मांकर सर्वव्यापकता को बुझिबा पई अन्य एक दृष्टांत दिया जाउछि। धरा जाऊ आम एक छोट ढांकुड़ी लगी जलपात्र को अन्य एक जलपात्र में भर्ती करी ढांकुड़ी लगेदेवा एवं यही दुईटी ढांकुड़ी लगी जलपात्र को तृतीय जलपात्र में भर्ती करी ढांकुड़ी लगेदेवा। आमे सही बड़ पात्र को जदि समुद्र में भसाई देवा ता समुद्र पानी रे मिसी पारिबो नहीं। सही तीनोटी पात्र पानी को समुद्र में मिलैबा को हेले प्रथमे सही पात्र गुड़िकर लगी ढांकुणी को खोली देवा को पड़िबो। ठीक सही परी स्थूल बा भौतिक शरीर ढांकुणी लगी बाह्य पात्र भीतर सूक्ष्म और कारण शरीर रूपक ढांकुड़ी द्वारा निबुज आत्मा तीनोटी शरीर रे अछंती। यही शरीर रूपक पात्र अज्ञानर ढांकुणी द्वारा बंधा होइछि। यही अज्ञानता कारण आमको बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे भ्रमण करने को पड़ुछि। परा मनोवैज्ञानिक माने गवेषणा करी जानि पारिछंती जे मृत्यु परे मध्य आत्मा पूर्ववत रही थांती। से सूक्ष्म शरीर धारण करी गोटे शरीर अन्य शरीर को गमन करिथांती। कर्नेल डिरोजाक नामक जड़े व्यक्ति भारतीय दर्शनर सम्मोहन विद्या रे सिद्धि थिले। यही विद्या द्वारा जीवनर गूढ़ रहस्य अनुसंधान करिबारे सफल होइथिले। फरासी रे मेरी मेवा नामक गोटे झील को कर्नेल सफा सुतरा आसन रे बसाई देले। तांको आखिरे निज आखि को मिसाई किछि समय देखिले अल्प समय मध्य झीलटीर बाह्य चेतना लोप पाइला। कर्नेल ताकू धीरे धीरे शुआई देले। ता शरीर उपरे पतला चादरटी घोड़ाई देले। उपस्थित थिबा लोक मानक उद्देश्य रे कहिले, वर्तमान झीर सूक्ष्म शरीर मो आयतरे रहिछि, ताहाकू जे कौनसी स्थान को पठाई पारिबी एवं सही स्थानर रहस्य जानी पारिबी। कर्नेल मेरीबेबा को संबोधन करी प्रथम प्रश्न पचारिले, तुम वर्तमान किपरि अनुभव करुच, तुमको कौन सबू देखा जाउछि। झीलटी उत्तर देला, मु नील ओ नाली रंगर छाई देखि पारुछि। मोर भौतिक शरीर आलोक विच्छुरित होउछि। मोर अनुभव होउछि जे मु शरीर नुहे, एक आलोकमय पिंड अटे।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶରୀର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିଛି। ମୋର ଏହି ଶରୀର ଏକ ଆଲୋକମୟ ଦୌଡ଼ି ପରି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ମୋ ରଙ୍ଗୀନ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆତ୍ମା ଅଟେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ, ମେବା, ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଠାରୁ କମ୍ ବୟସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କର। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ କୁହ, ଏହି ଶରୀରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିଲ, କେଉଁ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲ? ମେବା କହିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି କହିଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶରୀରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏହା ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନର ସମୁଦ୍ରକୂଳ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀର ଝିଅ। ମୋର ନାମ ଲୀଳା। 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେହି ଝିଅଟି ମରିଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାଛ ଧରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାହାଜ ଥିଲା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ମରିଥିଲି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଗଲା ପରେ ଯମଲୋକକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେହି ଲୋକର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯାହା ଗୋପନରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ସେସବୁ ଯମଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଯମରାଜା ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନରକକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନଗଢ଼ା ପରି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ପରି ମନେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଖୋଜି ବାହାର କରି ସାରିଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଗ୍ରେମେଟରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଅସଂଖ୍ୟ ରେଖା ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଠ, ନିରଳସ, ସହନଶୀଳ, ଦୟାଳୁ ଓ ଧର୍ମାତ୍ମାମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଲମ୍ବ ଓ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳସୁଆ, କ୍ରୂର, ଅସହିଷ୍ଣୁ, ହିଂସ୍ରୁକ ଓ ଅହଂକାରୀ, ସେମାନଙ୍କର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ମାଂସାହାରୀ ଲୋକର ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ବାଲର ଅଗ ପରି ଲୋଚାକୋଚା ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ବିଲଭର ପେନଫିଲ୍ଡ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକ ପଟ୍ଟି ଖୋଜି ପାଇଲେ ଯାହା ରେକର୍ଡିଂ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ କଳା ରଙ୍ଗ ଦୁଇଟି 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ କଳା ରଙ୍ଗର 2ଟି ପଟ୍ଟି ରହିଛି। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ। ଏହାର ବେଧ 1 ଇଞ୍ଚର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅଟେ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଟେମ୍ପୋରାଲ କୋର୍ଟେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାୟୁରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଧାରା ଏହି ପଟ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ରୋଗୀର ଏହି ପଟ୍ଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ହାଲୁକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗାଇ ବସିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କଲାରୁ ଗୀତ ଗାଇବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହନ୍ତି, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିକଶିତ କଲେ ଅତି ପୁରାତନ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ କହୁ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ସେହି ଶକ୍ତି ବା ମନ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟିର ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ
ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲେ ଆମକୁ ଅତୀତ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଗୋଟିଏ ରୋଗୀର ଏହି ପଟ୍ଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ହାଲୁକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ଗାଇ ବସିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କଲାରୁ ଗୀତ ଗାଇବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିକଶିତ କଲେ ଅତି ପୁରାତନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ କହୁ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ସେହି ଶକ୍ତି ବା ମନ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟିର ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲେ ଆମକୁ ଅତୀତ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ।